चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् दिशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका। तो अब मैंने नवम अध्याय पाठ करके श्रवण कर ले। नवम अध्याय हूँ राजगृह जग। तो এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇଦಂ ତୁ ତେ ଗୁଜ୍ଜତମଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅନସୂୟବେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତଂ ଯଜ୍ઞାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଭାତ୍ राजविद्या राजगृहं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षमवगमं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्वत्थाना पुरुषा धर्मस्या च परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे जोगमैश्वर्यं भूतभृन्न न च भूतस्थममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यः वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामेकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदाउ विसृजाम्यहं प्रकृतिं समभिष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिवशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीत् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिषु तेषु चराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां बुढा मानुषीं तन्माश्रितं परं भावम् अजानतं मम भूतं महेश्वरम् मोघाशमोघकर्मण मोघज्ञानाभिचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततकीर्तन्तु मां च तदस्तदृढव्रता नमस्यन्तश्च मा भक्ता नित्ययुक्तोपासते ज्ञानयज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम् अहं क्रतुर् अहं यज्ञ स्वाधा अहम् औषधम् मंत्र अहम् एव अज्यज्यम् अहम् अग्निर् अहं हुतम् पितामह स जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकारम ऋक्सामजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साखी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपामि अहं वर्षं निर्गुणामि अहं सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सत् असत् च अहम् अर्जुन। त्रिविद्यामां समपा पूता पापा जगरिष्ट स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कमा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्त मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् जेऽप्यन्न देवता भक्ता जयन्ति श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय जयन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते जानति देवव्रता देवान् पितृ जानति पितृव्रताः भूतानि जानति भूतेज्या जानति मध्यजा जिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ता अपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः जत् करोषि जत् अश्नसि जत् जुहोषि ददासि जत् जत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तमम् उपश्यसि स मां सर्वभूतेषु न मे दुःस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि च सुदुराचारो भजते मां अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य समविभूषितैः सह क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छोदन्ति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि पापजो नय स्त्रियवैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि जानति परं गतिम् किं पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्तराजर्षय तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मं मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामि भवसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। नवम अध्याय ताज्य में दशम अध्याय विभूति जोग श्रवण करवा ଏଇ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଶତକ କହୁଛେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଭକ୍ତିର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନର ବିଭୂତି ଯୋଗ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏଇସବୁ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତ ବିଭୂତି ଯୋଗ ତ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଭଲ ହବ। ଆମ କ୍ଲାସ ଛଡା ବାହାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଯେଦିନ ପାଠ ହବ ସେଦିନ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ପଢିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିବେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ଶ୍ଲୋକଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଉମ୍, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିହବ, ଜାଣି ହବ, ମୁଖସ୍ଥ ବି ହେଇପାରେ। ହଁ। ବେଶୀ ଲାଗିବନି, 4-5 ମିନିଟ ଲାଗିବ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଆମର 7-8 ମିନିଟ ଲାଗିଲା। ତ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବି ଅଲଗା କରି, ଭଲ ହବ। ତ ବିଭୂତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। এই ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭୂୟ ଏବ ମହାବାହୁ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚଃ ଯତ୍ୟହଂ ପ୍ରିୟମାନାୟ ଭକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତ କାମୟା। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭୂୟ ପୁନର୍ବାର, ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, ମହାବାହୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଶୁଣୁ ଶୁଣ, ମେ ମୋର, ପରମଂ ବଚଃ ପରମ କଥା, ଯତ୍ ଯାହା, ତେ ତୁମକୁ, ଅହମ୍ ମୁଁ, ପ୍ରିୟମାନାୟ ତୁମେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏଇଟା ଜାଣିକି ବକ୍ଷ୍ୟାମି କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ହିତ କାମୟା, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ସଖା, ହେ ମହାବାହୁ ଅର୍ଜୁନ, ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ମୋର ଏଇ ପରମ ବାଣୀକୁ ଶୁଣ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାବି ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ କହୁଅଛି, ଯାହା ଶୁଣି ତୁମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ଭଗବାନ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଟାକୁ ଆଉ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଭଲ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବେ। ତ ପରମଂ ବଚଃ,
ଏ ପରମମ୍ ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନ ମତେ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେ ଛଅଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପରମମ୍, ହଁ, ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଛଅଟି ଯାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ପରି ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବୈଭବ ବା ବିଭୂତି ଓ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭୂତି କଣ କଣ ଓ ସେମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭୂତିର କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ପୁନର୍ବାର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିଭୂତିର କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବ, ସେତେ ଅଧିକ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆଗରେ ବଢିବାକୁ ହେଲେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ନିଷ୍ଠା ବଢିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନିତ୍ୟଂ ଭଗବତ ସେବୟା ଭଗବତୀ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭକ୍ତି ଭଗବତୀ ନୈଷ୍ଠିକି। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବଢିବ, ନୈଷ୍ଠିକ ଭକ୍ତି ହବ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭକ୍ତ ମେଳରେ, ଭକ୍ତ ମେଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯା ପଡ଼ ଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବରେ ସ୍ଥାନେ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ। ତଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭକ୍ତି ଭାବ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହବ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ଅଟୋମେଟିକଲି ହଉଥିବ, ହଉଥିବ। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନପାରେ, ଆମର ଜ୍ଞାତ ସାରେ ହଉ ଅଜ୍ଞାତ ସାରେ ହଉ, ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହୀ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେଇମାନଙ୍କ ମେଳରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ହଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବି, ଭଲ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବି, ଏତେ ଗୂଢ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତିନି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଭାବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଧରି ଧରି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ପରେ ସେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସାଧାରଣ କ୍ଲାସ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଗୀତା ଶୁଣିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ବୁଝି ବି ପାରିବେନି। ସେ ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି,
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯୋଉମାନେ, ଆଉ ଜାଣିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଟା ଭଲ, କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପଦ ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟମାନାୟ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତ କାମୟା, ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତମର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା କିଛି କୁହାଯିବ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମର ହିତ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବା ମନ ଦେଇକି, ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରିୟ ହବା। ଯେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତି ସେ କଥା ଶୁଣିବ, ଆଉ ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବ। এই ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିବା। ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କର୍ମ ରୂପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କର, କର୍ମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସକାମ କର୍ମ, ସେ ଗୋଟେ କଥା। ଶେଷ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ଯୋଗ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବିଭାଗ ଯୋଗ, ସଦାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ, ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କିଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି न मे विदुः सुरागणा प्रभवं न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः न मे विदुः। ମତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉମାନେ? ନା ସୁରାଗଣା, ଦେବତା ମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ପ୍ରଭାବମ୍ ନ, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। ହଁ, ମତେ ଜାଣନ୍ତିନି, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। କୋଉମାନେ? ସୁରାଗଣା ମହର୍ଷୟ, ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ମହର୍ଷି ମାନେ। କାହିଁକି? ଅହମ୍ ଆଦି ଦେବାନାଂ ମହର୍ଷିରାଂ ଚ ସର୍ବଶ, ମୁଁ ସର୍ବ ପ୍ରକାରରେ ଦେବତା ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଅଛି। ଅହମ୍ ଆଦି, ମୁଁ ମୂଳ। ସେମାନେ ମୋଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତ ଦେବତା ମାନେ ମହର୍ଷିଗଣ ମାନେ କେହି ମୋର ମୂଳ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସର୍ବ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ଦେବତା ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସମର୍ଥ, କେହି ତାଙ୍କ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଗୀତାରେ ବି ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ମତଃ ପରତର ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ, ମୋର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ସେ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ। ଏଠାରେ ମିଲେଟ୍ ଖାଅ ନା ଓଟ୍ସ ଖାଅ? ମିଲେଟ୍। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର ମୂଳ। ଅହମ୍ ଆଦି ଦେବାନାଂ ମହର୍ଷିନାଂ, ମୁଁ ମୂଳ। ଏପରିକି ଦେବତା ମାନେ ବା ମହର୍ଷିଗଣ କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେନି। କେମିତିକା ବୁଝିବେ? ସେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଭଗବାନ ସନ୍ତେ କଣ ବୁଝିବେ?
ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଦେବତା ମୁନି ଋଷିମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମରି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ ବୁଝିବେ? ହୁଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ମାନବ ରୂପରେ এই ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କେହି ଏକଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଁ, ଏଟା ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଏ ପୃଥିବୀ ଏଭଳି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ ଗୋଟେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ହେବ, ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକି। ତ ଏଇଟା କାହିଁ କାହିଁ ୟାର କେମିତି ସମ୍ଭବ, ଏଠି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ଭୌତିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବା ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଗଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ, ଭୌତିକ ଯୋଗ୍ୟତା ନା। ଏପରିକି ଦେବତାଗଣ ତା ମହର୍ଷିଗଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କି ସେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେବତା ମହର୍ଷି ମାନେ ସେମାନେ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରିକି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତାଗଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିପରୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନିର୍ବିଶେଷ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭୂତ ପ୍ରକୃତ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବୋଧ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଜରିଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି। ହୁଁ। ସେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରମ ପଶୁ ଜାଣୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି। ହଁ। ତାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହବ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହବ, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନମ୍ ଦର୍ଶୟତି। ଯେମାନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାଣନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ହଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସେତିକି କେତେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେତିକି କରିବେ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ତା ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସେ ଆକାଶରେ ତା ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ ନା। ଚଢେଇ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ, ସେ ଯେତିକି ବାଟ ଉଡି ପାରିବ ଆକାଶଟା ସେତିକି ବଡ ତା ପାଇଁ। କୁଆ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ବାର ବେଶୀ ତା ଇଗଲ ପକ୍ଷୀ ଆହୁରି ବଡ। ପୃଥିବୀଟା କେତେ ବଡ, ଯେ ଯେତିକି ବାଟ ଉଡି ପାରୁଛି ତା ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ, ସେତିକି ବଡ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ହଁ, ତ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବିପରୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିର୍ବିଶେଷ ନିରାକାର, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ନିରାକାର ନିର୍ବିଶେଷ, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଯାହା ଗୋଟେ, ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ କଣ, ଏଇଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କ କାମ। ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବୋଧ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଜରିଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ମୁଁ ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ତ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲେ, ଆର ଏଇ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମୁଁ ଭଗବାନ। ହଁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ଚୋରି କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତାର କଥା ଚୋରିକି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଅସଲ ଯିଏ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିକି ସେ ନିଜରେ ଛିଡା ମୁଁ ଭଗବାନ।
ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଅର୍ଜୁନ ବି ସହିତ କହିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ ପରମଂ ଭବାନ। ଅସିତ ଦେବଲ ନାରଦ ଋଷିମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଏବ ଭବିଷ୍ୟତି ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ନିଜେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଯଦିଓ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ନପାରେ, ତଥାପି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ହେଲେ ବି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ପାଠ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଖି ଝଲସିଯିବ। ତାପରେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଧାମ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେନି। ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଝଲସିବନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ ତାଙ୍କର ଆଖି ପ୍ରେମ ଅଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜିତ ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଉନ୍ନତ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ନିମ୍ନ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟସ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ନହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବନି। ହଁ। ତ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଆସି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିହବ, ସେ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରିୟାକଳାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରାମ ବାମନ ଏମାନେ ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କ୍ରିୟାକଳାପ ରହିଛି, ତ ଏଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଠିକ ନ ବୁଝି ଭଳିଆ ପଳେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ମା ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି କର୍ମ ଥିଲେ ବି ସେ ଦିବ୍ୟ। ତ ସେଇଟାକୁ ନ ବୁଝିକି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜନ୍ମ ହିଁ ମଣିଷ ଭଳିଆ, ସାଧାରଣ ଜୀବ ଭଳିଆ। ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ କମଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାବଶତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ। ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କୈବଲ୍ୟ ନରକାୟସ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବା ନରକ ଭଳିଆ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପାବଶତଃ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଯାହାର ଉପରେ ହବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ କୃପା କରିବେନି, ସେ ତା ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କୃପା କରିବେ। ହଁ। ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିବେ।
ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କୃପା କରିଲେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ, ମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ଜାଣିପାରୁନେ, ଟିକେ ତ ଜାଣିପାରୁଛେ। ହଁ, ତେଣୁ ମହର୍ଷିଗଣ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା କଣ, ପରମାତ୍ମା କଣ? ହଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପୂଜା କରିବା। ହଁ, ଏ ଭାବରେ। ତ କାଲି ଆମମାନେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3 ପଢିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। তো ফিরে বর্তমান আমরা চৈতন্য চরিতামৃত শ্রবণ করব। আমরা শ্লোক নম্বর 75